नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हरप्रीत कौर। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पानी बचाउण लई सूबियां दे यत्नां दी जरूरत ते जोर दिता। केंद्रीय राज मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मोहाली विखे NGET सेंटर का किया उद्घाटन। भारत और श्रीलंका विचाले दूजा T20 अज पुणे विच। मौसम विभाग अनुसार आउंदे दिनां विच कड़ाके की ठंड ते संघनी धुंध होर वधेगी। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जल जीवन मिशन सूबियां विच हर घर तक जल पहुंचाउण दा एक मुख विकास पैमाना है। सूबियां दी मंत्री पद्धरी वाटर कांफ्रेंस नूं अज वीडियो कांफ्रेंसिंग राहीं संबोधन करदਿਆਂ उन्हां कहा कि संविधानिक व्यवस्था विच पानी सूबियां दा विशा हुंदा है ते पानी बचाउण लई सारे सूबियां दे यत्नां नाल देश दे समूहिक टीचिਆਂ नूं हासिल कीता जा सकेगा। इस 2 दिना कांफ्रेंस का आयोजन जल शक्ति मंत्रालय ने किया है ते इस विच सारे सूबियां दे पानी दे वसीलियां संबंधी मंत्री हिस्सा लै रहे ने। कांफ्रेंस का विषय है साल 2047 लई पानी दा नजरिया। जल संरक्षण के लिए राज्यों के प्रयास देश के सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में बहुत सहायक होंगे। वाटर विजन एट 2047 अगले 25 वर्षों की अमृत यात्रा का एक महत्वपूर्ण आयाम है। साथियों, इस सम्मेलन में होल ऑफ द गवर्नमेंट और होल ऑफ द कंट्री इसके विजन को सामने रखकर चर्चाएं होना बहुत स्वाभाविक और आवश्यक भी है। होल ऑफ गवर्नमेंट का एक पहलू यह भी है कि सभी सरकारें एक सिस्टम की तरह, एक ऑर्गेनिक एंटिटी की तरह काम करें। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाए जा रहे हैं ते हुण तक 25,000 अमृत सरोवरों का निर्माण किया जा चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने लोकां अते समाजिक जथेबंदियां की भूमिका नूं अहम दसदिआं पानी बचाउण संबंधी मुहिमां विच उन्हां दी वध तों वध हिस्सेदारी दा सद्दा दिता। उन्हां कहा कि जदों लोक किसी मुहिम नाल जुड़दे ने तां उन्हां नूं इस काम की गंभीरता बारे जानकारी हुंदी है। स्वच्छ भारत मुहिम का उदाहरण दिंदिआं प्रधानमंत्री ने कहा कि लोग जदों इस मुहिम नाल जुड़े तां उन्हां विच स्वच्छता प्रति चेतना भी पैदा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिंड पंचायतां नूं जल जीवन मिशन नूं अपने हत्थां विच लैणा चाहीदा है ते मिशन पूरा होण मगरों उन्हां नूं इह प्रमाणित भी करना चाहीदा है कि उन्हां दे पिंड विच जरूरी ते साफ सुथरा पानी उपलब्ध हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विद्यार्थियों, अध्यापकों ते मापियां नूं परीक्षा पे चर्चा के विलखण संवाद प्रोग्राम विच हिस्सा लैण की अपील की है। अपने एक ट्वीट सुनेहे विच प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि परीक्षा पे चर्चा सब तो वध प्रेरक प्रोग्रामां विचों एक है जिहड़ा परीक्षावां नूं तणाव मुक्त करन अते परीक्षा योद्धियां दी मदद करन दे ढंग तरीकिਆਂ ते चर्चा करन दा मौका दिंदा है। परीक्षा पे चर्चा का 6वां संस्करण 27 जनवरी नूं नवीं दिल्ली के तालकटोरा इंडोर स्टेडियम विच आयोजित किया जाएगा। सिक्ख्या मंत्रालय अनुसार इस प्रोग्राम विच 31 लाख तो वध विद्यार्थियों, 5 लाख तो वध अध्यापकों और 2 लाख के करीब मापियां ने हिस्सा लैण लई रजिस्ट्रेशन करवाई है। इस तो इलावा 100 तो वध देशों के विद्यार्थियों, 51 देशों तो अध्यापकों और 50 देशों तो मापियां ने भी इस लई रजिस्ट्रेशन करवाई है। केंद्रीय विज्ञान ते तकनोलॉजी राज मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अज मोहाली विच नैशनल जीनोम एडिटिंग अते ट्रेनिंग सेंटर अते इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी 2023 का उद्घाटन किया। इस कॉन्फ्रेंस विच देश के ਵੱਖ-ਵੱਖ हिस्सों तो 500 तो वध प्रतिनिध हिस्सा लै रहे हैं। 4 दिनों तक चलण वाली इस कॉन्फ्रेंस विच 80 कौमी ते कौमांतरी बुलारे अपना विज्ञानक ज्ञान साझा करनगे। इस मौके अपने संबोधन विच डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस सेंटर के खुलण ते खुशी का इजहार किया। मगरों पत्रकारां नाल गलबात करदे उन्होंने कहा कि इस सेंटर नाल एक नवां अध्याय शुरू होया है।
नया अध्याय जोड़ने वाला है आज शोध के क्षेत्र में भी, रोजगार के क्षेत्र में। नेशनल जीनोम सेंटर आजकल के ज़माने में जिस प्रकार से कृषि को नए वैज्ञानिक ढंग से उसका विकास भी किया जाता है और उसको एक रोजगार का साधन बनाने का भी प्रयास हो रहा है, एग्री टेक स्टार्टअप, उसके लिए एक महत्वपूर्ण योगदान ये जीनोम सेंटर दिखाने वाला है कि किस प्रकार से आप अपने क्रॉप को इम्प्रूव कर सकते हैं जेनेटिक कोडिंग और जेनेटिक मीन्स के जरिए, साधनों के जरिए उसमें उसकी उपज को बढ़ा सकते हैं, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं और साथ ही साथ देश के नागरिकों के लिए एक प्रकार से जहां अन्न और रोजगार, अन्न और अनाज के इश्यूज को एड्रेस करता है, वहीं साथ साथ हमारे नए युवाओं के लिए रोजगार के नए साधन। ਡਾਕਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਛਾਣ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਆਫ ਯੋਗਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਈਅਰ ਆਫ ਮਿਲਟਸ ਇਹ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਿਲਟ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ, ਜਵਾਰ ਦੀ, ਇਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਭਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗਾ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਅਨਾਜ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦਾ ਉਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਉੱਚੀ ਦਰ ਸੰਬੰਧੀ ਛਪੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨੇ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਮਾਨਕਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਮੁਤਾਬਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੋਸ਼ਕ ਅਨਾਜ ਵਰ੍ਹਾ 2023 ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਜਰੇ ਅਤੇ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਤੋਂ ਬਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਪੱਤਰ ਸੂਚਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਭਲਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ। ਨਾਮਵਰ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਟਸ ਯਾਨੀ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਲ 2023 ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਵਰ੍ਹੇ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਨੀ ਉਪੇਂਦਰ ਦੱਤ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 2005-6 ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2008 'ਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਮਿਲਟ ਮੇਲਾ ਲਾਤਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। 4-5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਈਅਰ ਫਾਰ ਮਿਲਟਸ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸਰ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਮਿੰਦਰ ਦੱਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਾਲ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਵੀ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਮਿਲਟਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿਲਟਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਗਰ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਰੇਹ ਸਪਰੇ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿਲਟਸ ਵੱਲ ਮੂਲ ਅਨਾਜਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਇੰਟਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੁਝ ਸਟਰਕਚਰ ਐਸੇ ਬਣ ਜਾਣ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਮਿਲਟ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਉਗਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਟਰਕਚਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਟ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਪੱਤਰ ਸੂਚਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਡੀਜੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,
ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਮਿਲਟਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਖੇਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮਿਲਟਸ ਤੇ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਬਿੱਟਾ ਨਾਲ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਾਂਤਲ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਸਮਾਚਾਰ, ਜਲੰਧਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਡੀਆਂ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 76.78% ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਇਸ ਸਾਲ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰ ਪੜਾਅ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਵਜੋਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 2013 ਜਾਂ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮਿੱਥੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਨੂ ਬਾਲਾ ਵਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਰਾਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 90,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨੇ। ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੀਰ ਇਸਮਾਈਲ ਖਾਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰੋਇਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਕੇਟ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। BSF ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪੈਕੇਟ ਵਿੱਚ 1 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਬੰਦ ਸੀ। ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਿਆ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੇ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਚਾਲੇ 3 T20 ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮੈਚ ਅੱਜ ਪੁਣੇ ਦੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੈਚ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਪਹਿਲੇ T20 ਮੈਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਮਾਂਚਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ 2 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਲੜੀ ਵਿੱਚ 1-0 ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਮੌਸਮ ਦਾ ਹਾਲ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਅਤੇ ਸੰਘਣੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਪੈਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਨਾਲ ਰੇਲ, ਸੜਕ ਤੇ ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਤੇ ਇਸ ਮੌਸਮ ਨੇ ਆਮ ਜਨ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 9 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖਦਿਆਂ 5 ਜਨਵਰੀ ਲਈ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਸੰਬੰਧੀ ਰੈੱਡ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2.2 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਨਾਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸਭ ਤੋਂ ਠੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 7 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਜਾਬ ਧੁੰਦ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਵੀ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ। 2.2 ਡਿਗਰੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 3.0 ਡਿਗਰੀ ਜਿਹੜਾ ਤਾਪਮਾਨ ਹੈ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੈਰੀ ਡੈਂਸ ਫੌਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਜੋ ਡੈਂਸ ਫੌਗ ਸੀਗੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਸੀ ਉਹ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਆਦਮਪੁਰ ਤੇ ਜਲੰਧਰ, ਹਲਵਾਰਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਫੋਰਕਾਸਟ ਰਹੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈਦਰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫੌਗ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਦਿਨ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੀ ਫੌਗ ਡੈਂਸ ਫੌਗ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਡੈਂਸ ਟੂ ਵੈਰੀ ਡੈਂਸ ਫੌਗ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਤੇ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਦੀ, ਔਰੇਂਜ ਕਲਰ ਦੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਵੀ ਨਾਲ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਵਰਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫੌਗ ਆ ਕਾਫੀ ਸੰਘਣੀ ਫੌਗ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਜ਼ੀਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕੀ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣ, ਆਪਣੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣ। ਅਗਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡਰਾਈਵ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੇਅਰਫੁਲ ਡਰਾਈਵ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।